اور فیصل آباد میں پھل سبزیاں انڈے ہر چیز کو پڑ لگ گئے. دکانداروں کی گرہ فروشی کی روش نہ بدلی. منمانے نرخوں پر فروخت کا سلسلہ جاری. مہنگائی کا جن بے قابو. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ. پھل سبزیاں انڈے گوشت ہر چیز شہریوں کی پہنچ سے دور. رمضان میں مہنگائی کے طوفان نے متوسط طبقے کو پریشان کر دیا. بولے رمضان میں دسترخوان سکڑ گئے ہیں. دکاندار مرضی کے دام وصول کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت مشکل ہو گیا. ہر شے کوئی بھی شے سبزی ہے یا کوئی فروٹ ہے وہ غریب بندے پہنچ تو دور ہو گیا ہے. کھجور پر لینی اوکھی ہوگی. کوئی فروٹ ہے سارے آسمانوں سے چڑھے جا رہے ہیں. شہری افطاری جو ہے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ پیاز پہلے ادھر 150 روپے کلو تھا, ابھی 300 روپے کلو ہے. بھنڈی توری ہے تو وہ 350 400 روپے کلو ہے. اور پھل فروٹ یہ جتنی چیزیں ہیں غریب بندہ صرف دیکھ سکتا ہے. صدر فوڈ بورڈ شیخ نعیم نے مہنگائی کی اصل وجہ بتا دی. کہتے ہیں مینوفیکچررز, ہول سیلرز اور صارف کے درمیان بیٹھا دکاندار بے رقم ہو چکا ہے. دکاندار کے پاس اشیاء خورنوش کی قیمتیں مختلف ہیں. قیمتوں میں فرق انتظامیہ اور پریس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. جو ہمارے نارملی جو سپلائر ہیں وہ سپلائر منڈی کا ہے یا وہ ہمارا سپلائر انڈسٹری کا ہے, وہ بے بس ہے اپنے ٹریڈر کے ہاتھ سے. ٹریڈر کو جو ہم ریٹ دیتے ہیں وہ ریٹ وہ اگر آگے سپلائی دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھی مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں. مثلاً فروٹ کو لے لیں. مارکیٹ میں سیب کالا 330 روپے, سیب گولڈن 200, انار بدانہ 640, انار بدانہ 650 روپے, انگور ٹافی 500 اور امرود 235 اور اسٹرابری 400 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ہمراہ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا کوٹا ہونے سے خریدار پریشان. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کچھ نہیں مل رہا. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے دوران ہی توبہ ٹیک سنگھ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب. سستے آٹے کے حصول کے لیے مرد و خواتین کو مشکلات کا سامنا. اضافی کاؤنٹرز پر بھی آٹا ختم ہو گیا. ضلع میں فلاور ملیں 6000 آٹے کے تھیلے فراہم کرتی ہیں. احمد پور سیال میں کسی کو آٹا ملا تو کسی کو ملے دھکے. آٹے کی سپلائی محدود ہونے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداروں کا رش بڑھ گیا. شہریوں نے ماہ سیام میں روزانہ کی بنیاد پر وافر آٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. آٹا مناسب مقدار میں ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو آسانی سے دیا جا سکے, اور اس کے علاوہ تھوڑا نظام ایک اچھا ہو تاکہ لوگ اس میں آسانی پیدا ہو تاکہ وہ آٹا لے سکیں. جڑامالہ کی یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. صبح سے روزے کی حالت میں کھڑے آٹا نہیں مل رہا. خواتین کے شکوے. شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. صبح 6 بجے کے آئے ہوئے ہیں, روزے سے آئے ہوتے, ابھی تک آٹا نہیں مل رہا. روز آتے ہیں, کبھی ملتا تو کبھی نہیں ملتا. اچھا جی, یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آیا گیا نا, ان کو دینا چاہیے نا. حکومت پنجاب کی عدم دلچسپی. جنگ میں گندم خریداری کا منصوبہ بندی تاحال نہ کی جا سکی. محکمہ خوراک کی فلور ملز کی براہ راست کاشتکاروں سے گندم خریدنے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی. حکومت پنجاب اور محکمہ خوراک گندم خریداری کے حوالے سے منصوبہ سازی نہ کر سکا. محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملز کو براہ راست کاشتکاروں سے گندم خریدنے کی تجویز پیش کی گئی. فلور ملز اور کاشتکاروں نے تجویز کو مسترد کر دیا. 3900 روپے فی من گندم خرید کر سرکاری گوداموں میں ذخیرہ کرنے پر فلور ملز نے اعتراضات اٹھا دیے. فلور ملز کو ذاتی اکاؤنٹ سے کاشتکاروں کو واجبات کی ادائیگی تجویز میں شامل تھی. کاشتکاروں نے واجبات کی ادائیگی کی گارنٹی مانگ لی. کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ گنے کے واجبات بھی کئی سیزن تک ادا نہیں ہوتے. گندم نجی سیکٹر کو فروخت کرنے سے مالی تحفظ حاصل نہیں ہوگا. کاشتکاروں کا مزید کہنا تھا کہ واضح پالیسی نہ ہونے سے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل جنم لیں گے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ کسان نے بہت مہنگی کھادیں خریدی ہیں, بیج مہنگا خریدا ہے, سپرے مہنگے خریدی ہیں, اور ان مارکیٹ میں اب تک چونکہ ان کی کوئی پالیسی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ابھی تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے, گندم کی باقاعدہ قیمت ابھی تک اناؤنس نہیں کی ہے, تو اس کا مارکیٹ پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ کسان کو گندم کی قیمت کم ملے گی اگر وہ مارکیٹ میں بیچیں گے. اس لیے ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ پالیسی اناؤنس کی جائے, اس کی قیمت طے کی جائے. کاشتکاروں نے اپنے تحفظات پر حکومت پنجاب سے واضح پالیسی مرتب کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جم. نگہبان رمضان پیکج کا اصول فیصل آبادیوں کے لیے امتحان بن گیا. کسی کا سکیننگ کا مسئلہ تو کسی کا راشن پہلے ہی کوئی لے اڑا.
इंतजामिया की मुबैना नाअहली फैसलाबाद में रमजान रिलीफ पैकेज का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल बना दिया गया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कुर्सियां मौजूद, लेकिन शहरियों को धूप में गेट पर खड़ा कर दिया गया। शहरी का कहना था कि कभी कहते हैं यूनियन काउंसिल जाओ, कभी कहते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जाओ। चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, राशन नहीं मिला, हम धक्के खा रहे हैं, नोटिस कोई नहीं ले रहा। खातून बोली, पहले मेरे कार्ड के स्कैनिंग का इशू बनाया, बाद में मुझे बोला आपका राशन कोई और ले गया। फोटो कापी जमा पींदी वो मैं जाते दफ्तर च कराई है, जिसने मैं दूसरे रोजे आई हाँ 11 बजे मैं आई हाँ, मैनू क्या ने तेरा तो बीबी आटा तू लै गई है, राशन लै गई है 9:05 मिनटां दे। मैं आख्या मैं तो आंधी आन पई है, कहंदे कार्ड चेक करो। कार्ड दे अगे जुलेखा इकबाल आई है, पिछे मेरा नाम परवीन बीबी है मेरा। वो आया तो मैनू आने जाओ बीबी तेरा राशन कोई किसी ने अहमद खान कोई पटवारी है, उन्हें जुलेखा इकबाल ने दिता तेरा राशन, हुण तैनू कदे भी नहीं मिल सकता, तू जा। शहरियों ने आला हुक्काम से मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। लेबर डिपार्टमेंट की मुबैना नाअहली सनती शहर में भट्टा मजदूरों का इस्तेसाल जारी। भट्टा मालिकान लेबर्स को फी 1000 ईंट की उजरत 1200 रुपए देने लगे। लेबर डिपार्टमेंट अफसरान की मुबैना गफलत। फैसलाबाद में बट्टा मजदूरों का एहतसाल जारी। 1 जुलाई 2023 से बट्टा मजदूरों की फी 1000 ईंट की उजरत 2368 रुपए मुकर्रर है। पेशगी की आड़ में बट्टा मालिक 1200 रुपए उजरत दे रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं। बट्टा मजदूरों का कहना था कि हुकूमत की तय करदा उजरत मिल नहीं रही और हुकूमती अदारे भी कुछ नहीं कर रहे। 1200 दे रहे, 200 रुपया कटौती कर रहे ने ते 1000 रुपया दे रहे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ हुकूमत पंजाब दे अगे कि साडी हुजरत ते अमल दरामद कराया जाए। बट्टा मजदूरों का मजीद कहना था कि हम सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, खून पसीना एक करके ईंटें तैयार करते, लेकिन उजरत देते वक्त मालकान हाथ तंग कर लेते हैं। शिकायत के लिए लेबर डिपार्टमेंट आए तो अफसर ऑफिस में मौजूद नहीं होते। मजदूर आदमी असीं इन्हां दे गेड़े ला ला थक जाना, जे असीं इधर आइए साडे बच्चे भुखे मरदे आ, जे बच्चे नूं खवाइए तां असीं अजाब च जाने आ। ते साडी दरखास्त है हुकूमत पंजाब अगे कि नोटिफिकेशन ते अमल दरामद किया जाए। बट्टा मजदूरों ने आला हुकाम से हुकूमत की मुख्तस करदा उजरत दिलवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ हसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने IMF को रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने की यकीन दहानी करा दी। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे किया जाएगा। पंजाब रियल स्टेट एसोसिएशन के सदर मियां तनवीर रियाज कहते हैं कि IMF का कारोबार दुश्मन बन गई, इंडस्ट्री सेक्टर तबाह किया जाना लम्हा फिक्रिया है। पहले जो टैक्सेस की वजह से प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठ चुकी हुई थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट फंस गई थी। अब जो हमारे नए मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ के कि IMF से हम जो वायदा करने जा रहे हैं, उस वायदे में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और टैक्स लगेंगे, तो लोगों ने जो रही कहीं कसर थी वो भी निकल गई। प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं तामीराती शोबा गुज़श्ता 2 साल में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सेक्टर है। जब वो सरमाया ऑन ग्राउंड होता है, जब कोई घर बन रहा होता है, जब कोई प्लॉट बिक रहा होता है, कितने सेक्टर मुस्तफीद होते हैं? उससे मजदूर से लेकर, मैं कहता हूँ मिट्टी उठाने वाले से लेकर जो है इंडस्ट्री तक उसको फायदा होता है। ये जो सेक्टर है, इसको कामयाब करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की याफ्ता नजर आएगा। डीलर्स का कहना था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री मजीद टैक्स का बोझ नहीं उठा सकती। लोग मायूस होकर सरमाया निकाल रहे हैं, जिससे बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। 10वीं जमात के इम्तिहानात खत्म, सुबह से 9वीं के इम्तिहानात का आगाज होगा। 10वीं जमात के इम्तहानात खत्म, सुबह से 9वीं जमात के इम्तहान का आगाज। जमात नहम के इम्तहानात में 1,189 तालिबात और 98,902 तलबा शिरकत करेंगे। तालीमी बोर्ड की तरफ से इम्तहानात के लिए डिवीजन भर में 583 इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। इम्तहानात के दौरान तमाम सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज होगी। इम्तहानी सेंटर्स में गैर मुतलका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। जमात नहम का पहला पेपर इकनॉमिक्स का होगा। जमात नहम का पहला लाजमी पेपर अंग्रेजी का 20 मार्च को होगा। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड जारी। सरफराज मोड़ से झंग तक 1 वे सड़क की मंजूरी दे दी गई। टोबा टेक सिंह और झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने सरफराज मोड़ से झंग तक 1 वे सड़क की मंजूरी दे दी। 1 वे सड़क की तामीर पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे के मुताबिक सड़क की लंबाई तकरीबन 70 किलोमीटर है, जिसकी तामीर का टेंडर जल्द जारी होगा। 1 वे सड़क की तामीर से झंग के बासियों को भी फायदा होगा। मोटरवे M3 और 4 के बायस ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था। सड़क की तामीर से ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी।
महकमा खजाना पंजाब की जानिब से तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी। GOR3 डिप्टी कमिश्नर लायलपुर हाउस फैसलाबाद के लिए 50 लाख रुपए जारी। DC टोबा के रिहायशी कमरों के कामों के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए। CNW की मार्च में फंड्स खर्च करने की हिदायत। डेंगू की अफजाइश, फैसलाबाद की 18 यूनियन काउंसिल्स इंतहाई खतरनाक करार। यूनियन काउंसिल में सर्वेलेंस करने का फैसला कर लिया गया। मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू मच्छर की अफजाइश का खतरा बढ़ गया। महकमा सेहत ने फैसलाबाद के 18 यूनियन काउंसिल्स को डेंगू मच्छर के हवाले से इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। यूनियन काउंसिल्स में सर्विलेंस करने का फैसला। इकबाल टाउन की 9, मदीना टाउन की 4, जिना टाउन 3 और लायलपुर टाउन की 2 यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर अजीम अरशद कहते हैं, यूनियन काउंसिल्स में क्लीन स्वीप एक्टिविटी करने जा रहे हैं। घरों में पानी के लिए जमा होने वाले मकामात, बर्तनों, कूलरों, टैंकों, फ्रिजों की खसूसी चेकिंग की जाएगी। स्वीप एक्टिविटी के अंदर हमने उसके घर घर जाके सबको सबसे पहले तो एक सेंसिटाइज लोगों को करना है, उसके साथ साथ उनके घर की सारी मुकम्मल एक स्वीप एक्टिविटी करनी है, जिसके अंदर से उसके जितने काट कपाड़, जितने कोई पानी के बर्तन जो हैं या कोई कूलर्स हैं, वो चीज़ें, उन सबको पहले उनकी सफाई करवानी है। हुकाम का कहना था कि शहरियों को घरों को साफ सुथरा रखने की आगाही दी जाएगी। 31 मार्च तक 18 यूनियन काउंसिल्स में सर्विलेंस के इकदाम मुकम्मल कर दिए जाएंगे। शहरी कातिल मच्छर से महफूज रहने के लिए डेंगू टीमों के साथ ताउन करें। यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने मतलब एक्टिविटी शुरू करवा दी हुई है। इसके अंदर से हमने अपने CO साहब की परमिशन के साथ हमने वहाँ पर जो स्वीप एक्टिविटी कराई, उसके अंदर हमने लोगों के घरों घरों जाकर लोगों को मतलब उसकी सारी हमने सर्विलेंस इसकी करनी है और ये हम 31 मार्च तक इंशाअल्लाह ताला ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। साल 2023 में 10 से 20 मरीज रिपोर्ट होने पर इन यूनियन काउंसिल्स को हसास करार दिया गया था। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करेंगे जंग में गुर्दों के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। DHQ अस्पताल की OPD में 20% मरीज बढ़ गए। पाकिस्तान का तिब्बी सहूलतों के मामले में 154वां नंबर। मुआशरे में आगाही पैदा करके 95% मरीजों को इलाज होने से पहले बचाया जा सकता है। रमजान में पानी के कम इस्तेमाल से गुर्दे के अमराज शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में गुर्दों के मरीजों की तादाद में खातिरख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पथरी और दीगर गुर्दों के अमराज में इजाफे की बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। माहिरीन के मुताबिक पानी के कम इस्तेमाल के बायस गुर्दे मुतासिर होते हैं। क्योंकि एक रमज़ान में सर्दियों से निकल के अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ये मिला जुला रमज़ान है, कुछ मौसम सर्द है, कुछ गर्म है, तो हमारी जो रूटीन थी पहले वो चेंज हो जाती है। पेशेंट सहरी अफ्तारी में अपने पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और इनकी डाइट प्लान भी चेंज हो जाता है, तो पेन के साथ मरीज़ ज़्यादा हमारे पास आते हैं। जब हम उनकी कोई टेस्ट करवाते हैं, लाइकली बेसिक टेस्ट हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, तो हमें स्टोन ज़्यादा देखने में मिल रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को सैर अफ्तार में पानी की वाफिर मिकदार में इस्तेमाल का मशवरा दिया और तली हुई अशिया से परहेज करने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। महकमे सेहत की गफलत या फिर जिला इंतजामिया की लापरवाही। जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का मसला बरकरार। DHQ अस्पताल जंग में इंसुलिन नायाब हो गई। महकमे सेहत और हस्पताल इंतजामिया की नाअहली। जंग के हस्पतालों में अद्वियात का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई। मरीजों का कहना था कि शुगर की इंसुलिन के लिए तवील सफर करके आते हैं मगर दवाई नहीं मिलती। 5 बजे के रोजा रख के आए हैं, बैठे हैं, अभी तक किसी ने बताया ना, किसी ने कोई चीज दी है। दूसरा महीना है, भाज भाज के थके खले हैं, हुण तो लत्ता ही नहीं जान देंदी है जी असी जाके ते कोई शह लै लवी है। खाने इंसुलिन नहीं मिलती, 2 महीने बाद आया है, कोई नहीं तो खाली मुड़ जाना है, जद नहीं आना खाली मुड़ जाना है जी। आज ही बड़े धक्के नाल खाए। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी मलबा महकमे सेहत पर डाल दिया गया। इंसुलिन की कोटे की कमी के बायस मखसूस मिकदार में इंसुलिन फराहम की जाती है। मरीजों का कहना है कि अद्वियात की कमी के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। सुबार नुआवी 5 बजे मैं 5 बजे आई हाँ, तो हाली तक बाबा तो रोज नाल तो मेरा मियां दा परेशान होया और नहीं चल सकता, तो हुण उन्हें मोड़िया के तो इंसुलिन कोई नहीं। 5 बजे दे आके बैठे, इंसुलिन टोकन दे दिया है, फिर हुण जवाब देते हुए हुण नहीं देते हैं। 10 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं ਦਿੱਤੀ। 20 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, फिर 20 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ जवाब देता उन्हें। मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइवेट इलाज नामुमकिन है, सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशों के सम्राट। तिजारती खसारे की कमी में कपास की बेहतर पैदावार का अहम किरदार। रुई की दरामद में 83% तक कमी रिकॉर्ड की गई। साबिक निगरान हुकूमत की काविश के समरात आना शुरू हो गए।
تجارتی خسارے کی کمی میں کپاس کی بہتر پیداوار کا اہم کردار۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی اور بہتر حکمت عملی سے کپاس کی پیداوار ملکی ضروریات کے مطابق حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ کپاس کی بہتر پیداوار سے گزشتہ مالی سال کے 8 ماہ کے مقابلے رواں سال پاکستان کی روئی میں 83% درآمد کم ہوئی۔ ملک میں خام مال ضرورت کے مطابق دستیاب ہونے پر پاکستان کی درآمد بل کے بوجھ میں کمی آئی اور اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا۔ ٹیکسٹائل برآمدات کا 60% حصہ برآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ درآمد پر آنے والے خرچ کی بچت کا فائدہ صنعت کار کو ٹیکسٹائل برآمد میں ہوتا ہے۔ پاکستان نے 8 مہینوں میں اربوں روپے کی بچت صرف کپاس کی بد میں کی، جس کا سہرا سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے سر جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ انتظامیہ کے 6 روز میں اوور چارجنگ کے نام پر لاکھوں جرمانے، ریہڑی بانوں کی دہائی، کہا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جرمانے کر کے ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں۔ دکانداروں کی خود ساختہ مہنگائی سے شہریوں کے سر چکرا گئے۔ سرکار معیاری اشیاء کی مناسب قیمت میں فراہمی یقینی نہ بنا سکی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بھاری جرمانے، شہریوں کو کہیں ریلیف نہیں ملا۔ اگر کسی چیز کا ریٹ کم ہے تو اس کا معیار ٹھیک نہیں۔ سر ہیوی جرمانے کیے جا رہے ہیں، لیکن منڈی سے کاسٹلی کیلا پڑ رہا ہے 200 روپے درجن، لسٹ کے اوپر 170 روپے ریٹ ہے، ہم کیسے بیچیں گے؟ ٹھیک ہے، جس کو 200 روپے 110 روپے 210 روپے دیتے ہیں وہ جا کے بتاتا ہے ہمیں 1000 روپے 500 روپے جرمانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ منڈی سے پرائز کنٹرول کی جائے، جب کیلے کی بولی ہوتی ہے ان کو سائز بتایا جائے بھی اس سائز کا کیلا اور اس سائز پہ ریٹ چلنا چاہیے۔ مہنگائی کا رونا روتی عوام ریلیف کو ترس گئی۔ اوور چارجنگ کے نام پر کاروائیاں بھی شہریوں کو ریلیف نہ پہنچا سکیں۔ اشیاء خوردونوش سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق نہیں ملتی۔ چنیوٹ میں خود ساختہ مہنگائی کو روکنے میں انتظامیہ ناکام ہو چکی، شہری پھٹ پڑے۔ کہا حکومت ایسی ریٹ لسٹ ہی کیوں بناتی ہے جس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی۔ منڈی میں چیزیں مہنگی، سرکاری ریٹ لسٹ میں سستی۔ ریڈی بان کہتے ہیں 200 روپے درجن میں خریدا جانے والا کیلا 150 میں کیسے بیچیں؟ زیادہ قیمت لگانے پر سرکاری بابو جرمانے کرتے ہیں۔ انتظامیہ ہمیں بتائے ہم کہاں جائیں؟ سر جرمانہ جب بھی ہوتا ہے 1500 جرمانہ ہوتا ہے ایک ریڈی والے کو، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیچھے سے کنٹرول کروایا جائے تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہفتے کے روز ہونے والی میٹنگ میں بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران نے ڈپٹی کمشنر کو بھیجا جرمانے کرنے سے منع کیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت ایسی ریٹ لسٹ بنائے جس پر عمل درآمد ہو تاکہ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔